বৃহৎ বাংলার ভূমি সন্তানগণই বাঙালি, আর সংস্কৃতি মাত্রই চলমান। মানব প্রজাতির অর্জিত ব্যবহার বা অভ্যাস অথবা অনুশীলনজাত উৎকর্ষই হয় সমকালীন সংস্কৃতির রূপ। আত্মবিকাশের ধারায় বাঙালির মিলন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সংঘাত আছে, বিকার প্রতিকারের প্রয়াস রয়েছে, উত্থান পতন, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা আছে। উৎসব পার্বণ বিনোদনে বাঙালির মনোভূমি কর্ষণ করছে সযত্নে। সে এই মাটিকে ভালোবেসেছে, এ জীবনকে সত্য বলে জেনেছে। তাই সে দেহতাত্ত্বিক, তাই সে প্রাণবাদী, তাই সে যোগী ও অমরত্বের পিয়াসী। বৌদ্ধ আমলে তার সাধনা ছিল নির্বাণের নয়, বাঁচার, কেবল মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকার। মন ভোলানো ভুবনের বনে বনে, ছায়ায় ছায়ায়, জলে ডাঙায় প্রশান্ত জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছে বাঙালি। পাল আমলের গীতে মনে হয় যোগে নয়, ভোগেও নয়, মর্তকে ভালোবেসে দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যেই সে যেন বাঁচতে চেয়েছে। সেন আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদিতার প্রাবল্যে গীতা, স্মৃতি, উপনিষদের মতো সে মুখে গ্রহণ করলেও মনে মানেনি, কেননা সে ধার করে বটে, কিন্তু জীবনের অনুকূল না হলে তা অনুকরণ বা অনুসরণ করে না। বাঙালি এই ঐতিহ্য আজও হারায়নি। বাঙালির শৌর্য বীর্য হানাহানির জন্য নয়, তার প্রয়াস ও লক্ষ্য নিজের মতো করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার। আনন্দে আমোদে থাকার প্রবণতা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে যাওয়া বৈশিষ্ট্য। তাই ধর্মীয় বলয়ের বাইরে যে কোনো ঐতিহ্যবাহী পালা পার্বণে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ষবরণ সম্ভবত সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এই বর্ষবরণও সব সময় সব কালে একই রূপে আবর্তিত নয়, বরং নতুন সময় নতুন চিন্তা ও মননের সুদক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়। নমস্কার, আমি সুদেষ্ণা। আপনারা দেখছেন স্মার্ট সল্টলেক সিভিএনএন চ্যানেলে, সবার জন্য সব সময়। আজ আমাদের মলাট কাহিনী বর্ষবরণে প্রসাদ। তবে সবার আগে ফিরে দেখব 2025 জানুয়ারি থেকে প্রয়াসমের বিবিধ কাজের কয়েকটিকে সল্টলেক ইভেন্ট বিভাগে। গত জানুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে ফুড অন্ত্রপ্রেনার টিম ফরেস্ট আসেন প্রসাদের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখতে এবং এক কথায় প্রসাদের মূল্যায়ন করতে। দেখে নেব একটি ছোট্ট প্রতিবেদন। আমাদের প্রথম ইন্টার্ন ব্রাজিল থেকে আসা ফটোগ্রাফার ভিক্টর হেনরিক রড্রিক্স। তিনি এসেছিলেন সামনে আমাদের 30 বছরের স্টোরি প্রোফাইল করতে। দেখে নেব তার কাজের নমুনা।
My name is Victor. I'm from Brazil, and I came here to do a volunteer project, 2 projects actually, in a partnership with Om Prakash. That's an organization that did the intermediation between me and Prayasan. I'm almost completing 1 month here, and it's been a great experience actually, because it was an opportunity to develop some of my skills into photography, into project management, teamwork. So very nice in terms of professional aspects, and in terms of personal, I think was I can't imagine a better opportunity to know about India, and specifically here about West Bengal and Kolkata, because I have the opportunity to meet a lot of people from different backgrounds and different situations. I visit some of their houses, and living here in the office of Prayasan, I'm eating every day with the people, with the staff, which is like very nice, and the food is incredible. Like I have great experience in terms of trying multiple kind of Indian foods, and yes, I'm sad that it's almost finishing my experience here, but happy that it was a great month. Working a lot, but enjoying a lot, and having good support of everyone. Everything that I need, always someone was available to help. Even some of my social experiences in the city, like sightseeing, I did with some staff, like another interns. I went to a wedding. I went yesterday to a football match, which was like amazing, and so I went to a book fair. So these kind of activities are a part of my work. I did, thankfully, for the crew, the staff of Prayasan. So I worked in 2 projects, mainly here in Prayasan. The first one was story profiling, and the second one was Unheard. Both of them, they were part of the 30 years celebration of Prayasan Foundation. And story profiling, it's we chose 31 individuals that represents the history and the impact and the values of Prayasan. And I have the opportunity to photograph, so to do portrait in 26 of them, or 27, yeah. And it's like, in terms of photography, it was a great experience, because it's not only go and take a portrait, but try to connect like these individual or the family with Prayasan. So it was a challenge to find like the right expression and the good composition without know them in deep. But finally, I really loved the final result of most of the pictures, and it was like a very good. I think my favorite part was taking these photos in their places. So I had the opportunity to visit some different parts of Salt Lake or another parts of Kolkata. I get great support from both projects, especially the first one, which required a huge logistic planning. They helped me a lot, like even with transport, with food, with information. So it was very nice, and I don't have anything to complain in terms of the support that I got from everyone. Even like Amlan, there is the director, like he sat with me sometimes, like to help me to understand the project, or Manish, like in the beginning, even before I arrived, I received
information to prepare in advance, or in field like Aman Manju, Prashanta, Sujan. I had like a good experience with them, like every day, with the girls in the kitchen, Amrita, Mitali, Joyce. I in contact with them every day, like, and they are always asking if I need something, always surprising me with a new meal, new food. So yeah, good support of the Prayasam team. প্রতি বছরের মতো এবারেও সরস্বতী পুজোর জাঁকজমক ছিল দেখার মতো। পঞ্চম শনিবারের সোনাবেলার লটারি ও রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। শনিবারের সোনাবেলায় অংশগ্রহণ করতে আসছি। এবারের টপিকটা তো বেশ একটা চ্যালেঞ্জিং টপিক, সেটাকে কিভাবে আমরা মানে স্ক্রিপ্টে করি সেটাই একটা মানে বড় চ্যালেঞ্জ। আর থেকে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমার লাগছে সেটা হচ্ছে ওটাকে মানে শুধু ভয়েস দিয়ে সিনেমাটাকে ফোটাতে হবে। দ্যাট ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ। তো লেটস সি। আমি এখানে প্রথম এবার করছি। এর আগে কয়েকদিন আগে এখানে একটা অনুষ্ঠান করে গেছি, তাতে যে শৃঙ্খলা দেখেছি বা সবকিছু প্রত্যেকের মধ্যে যে মেলবন্ধন দেখেছি তাতে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এখন এক্সপেকটেশন যেটা সেটা হচ্ছে লটারির ডেটটা যেন একটু বেশি পরে পরে। আমার অংশগ্রহণ করাটাই বড় কথা। এবারে শুনলাম 10-এর মধ্যে এসেছি, এটাই আমার কাছে অনেক। শ্রুতি নাটককে কিভাবে সিনেমার স্ক্রিপ্ট থেকে দাঁড় করানো সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।
এবারের দোলেও আমাদের ক্যামেরা ঘুরল সল্টলেকের আনাচে কানাচে। আকাশে হৃদয় পুতলা বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলো। বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো নমস্কার, আমার নাম সুমিত সরকার। আমি লাবণী আবাসিক সমিতির সম্পাদক এবং পুজো কমিটির সম্পাদক। আমরা এবছর এই প্রথমবার এরকম বড়ভাবে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছি, কারণ আমাদের এই লাবণী আবাসন 50 বছরে পা দিল এবং আমাদের দুর্গাপুজোরও 50 বছর। সেই হিসেবে আমরা অনেক পুরনো বাসিন্দা, আমরা সব এখানকার, যারা তাদের মধ্যে অনেকে চলে গেছেন, যারা রয়ে গেছেন, যারা নতুন এসছেন, তাদের সকলকে নিয়ে আমরা এবারে এই বসন্ত উৎসব সকাল 8টা থেকে শুরু করেছি। সারাদিন নাচ গান আনন্দ এবং একই সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ, জলখাবার, মিষ্টিমুখ সব কিছু মিলিয়ে আমরা করছি। টেকসই জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা সূত্রে বিশেষজ্ঞরা কিছু সর্বজনীন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শুরুতেই গুরুত্ববহ বন্ধুত্ব। শুধু প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা, স্বামী কিংবা স্ত্রী হয়ে ওঠা নয়, বরং প্রগাঢ় বন্ধুত্বও থাকা চাই দুজনের মধ্যে। শক্তিশালী বন্ধুত্বের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ রসবোধের সঙ্গে জীবনের সব কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, কৌতূহল, আনন্দ অনুভব ও পছন্দের মানুষজন ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পরের যথেষ্ট মিল থাকা এবং সর্বোপরি সততা। তাছাড়া এই মানুষকে এমন হওয়া চাই যাকে দেখলে বা যার সান্নিধ্যে এলে সব ধরনের ধকল সত্ত্বেও মনে হবে এ তো আমার নিজের মানুষ।
জীবনের সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো একে অপরকে ধরে রাখা, বলেছেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী, ফিল্ম ও ফ্যাশন আইকন অড্রে হেপবার্ন। শুধু আবেগের ভেলায় ভেসে এমন অনুভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, এর জন্য শানিত যুক্তিবোধ আর প্রগাঢ় জীবনবোধও প্রয়োজন। সঙ্গী বাছাইয়ে তাই আবেগের পাশাপাশি উপলব্ধি ক্ষমতারও সন্নিবেশ ঘটা শ্রেয়। 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে মাথায় রেখে প্রয়াসমের অন ট্র্যাক কলাঞ্জলিতে নিয়ে এলো পরিপূরক, ছোট্ট নাটকের ফেস্টিভ্যাল। আমরা পেলাম 5টি টাটকা নাটক, পারমিশন, রং, দত্ত, ছোপ ও সমানুপাতিক। She's so beautiful. কুসুমিতা, আসলে এত পার্টি চলছে না, গলাটা একটু ধরে গেছে, বুঝতেই পারছো, এত বিয়ার। ও you're wearing the same perfume না? এটা তো আমি তোমায় গিফট করেছিলাম, 5th Avenue, Elizabeth Arden, right? আচ্ছা, why are you doing this? Doing what? না, মানে you're wearing the same earrings also. These. Same earrings. তাতে কি হলো? আরে यार, এটাও তো আমি তোমাকে গিফট করেছিলাম, ভুলে মেরে দিয়েছো। Does it happen to be my favorite? তুমি এগুলো শুনে করছো তো? তুমি তো জানতে যে আজ আমি এখানে আসবো। Actually, you are doing this on purpose, just to show me that we are not together anymore. Actually, you want to rub it in my face. We are not together. আমাকে বোঝাতে যে তুমি কেয়ারই করো না। Really? তুমি আর তোমার ড্রামা। আমার ড্রামা? Oh, উল্টা চোর কোতোয়াল করতে। Just when I was thinking, why did I break up with this so-called nice Rishi Roy? Thank you for adding that. And what? You know what? তোমার একটা জিনিস আমি খুব মিস করি। What's that? তোমার weirdo idiots. Oh, weirdo idiots আমার অনেক আছে। শুনবে? Please go ahead, entertain me. Like what calling the cat black? Black. একটু racist হয়ে গেল না? ঠিক আছে, ইনোভেশন আছে। मेरी बिल्ली मुझी से म्याओ। सौ चूहे खाके बिल्ली आज को चली। তুমি কি আমাকে বেড়াল বলতে চাইছো? কেন বলো তো? আমাদের কনভারসেশনের রেলেভেন্সটাই তো বুঝতে পারছি মানে না। এই ঠিক বেড়া আমি তোমার জন্য একটা ড্রিঙ্ক আনবো? ও প্লিজ, আবার এটা বলো না যে আমার সঙ্গে ব্রেকআপের দুঃখে তুমি ড্রিঙ্ক করাই ছেড়ে দিয়েছো। ব্রেকআপের দুঃখে? আরে বলে না, জিন্দগি ঝান্ডুয়া জিন্দগি গামান্ডুয়া। Everybody is listening. আরে তাতে কি হয়েছে? এই লাইফ ফিলোসফি গুলোকে জানতে হবে বাবা, শিখো শিখো। আচ্ছা, হাউস Anirudh, that breed from orangutan in your life? তুমি ড্রিঙ্ক আনার কথা বলছিলে না? চেপে যাচ্ছ তো? হি ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট জার্ক। তো তাতে তোমার কি? খালি পিএনপিসি না? দেখেছো ব্রেকআপের এতদিন পরে তুমি আমার পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে এতটা কিউরিয়াস? Don't be, because that makes you ugly. Now get that drink, please. তুমিও তো শ্রদ্ধার সাথে পেন্টিং দ্য টাউন রেড, ব্লু, হোয়াটএভার। তুমি কি জানতে চেয়েছি? Immature brat. But still, he looks so hot. সামনে এদের মাথায় কিরকম বদবদ চিন্তা আসে। I don't believe সেটা তুমি বলছো যে বলটা তোমার ছিল। অ্যাকচুয়ালি তুমি চলে যাওয়ার পর এটা রিয়েলাইজ করলাম যে তোমারও লাইফে ততটাই ফ্রিডম দরকার যতটা। দেখ, আমরা দুজনেই ওয়েল এডুকেটেড, দুজনেই ভালো রোজগার করি, তো তোমার আর আমার
আলাদা আলাদা ফ্যামিলি রুলস হওয়ার তো কোনো মানে নেই। তবে যখন এটা রিয়েলাইজ করলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। সত্যি অনেকটা দেরি হয়ে গেছে কি? কারণ আমি যা দেখছি তুমি এখনো আমার পছন্দের কালারফুল প্রিন্টেড শার্টই পরো। আগে যা খারাপ শার্ট পরতে। হ্যাঁ তা পড়ি, তবে এটা আমারও জানা ছিল না যে তুমি এখনো ঋদ্ধিমা চ্যাটার্জি রয়ে গেছো। ঋদ্ধিমা রেতে ফিরে যাবে। অফিস ছুটি নিয়ে দায়িত্ব করতে এসেছি আমি, তাই না? সত্যি করে বলতো, এই যে এত জোড়াজোড়ি, আয় আয় দিদির বিয়েতে ভীষণ মজা হবে, আর এই সুযোগে তোর আর আমার ব্যাপারটাও সবাইকে বলবো, বলেছিস একজনকেও? তুই তো দেখছিস আমার আত্মীয়দের, ওনারা যা বিয়েটা মিটুক, বলবো বাবা। থাক, তারা দরকার পড়বে না, আমি চললাম। তোর আর আমার ব্যাপারটা তো জাস্ট সেক্স, তাই তো? কি উল্টো পাল্টা হচ্ছিস? আচ্ছা এইসব কথা বলার কি এটা সময়? কামান, তুই বাচ্চাদের মতন অবুঝ হচ্ছিস। তাই নাকি? অবুঝ? আর তুই খুব বোঝদার। এই তোর বড় পিসি যখন বললেন যে তুই নাকি দুর্গাকুণ্ডা কোথায় মেয়ে দেখতে যাবি, আর সেটা শুনে তুই একটা মিচকি হাসি দিয়ে সায় দিলি, সেটা খুব বড়দের মতো, তাই তো? তুই তো জানিস ওটা তো একটা অভিনয় ছিল। আমি ওখানে যদি না বলতাম ওই জিনিসটা, তাহলে পিন্টুকে দেখেছো না? মোবাইলটা নিয়ে কোথায় যে গেল, কোথায় নিচেই গেছে, নিচেই গেছে। ওটা অভিনয় না? তুই এখন যেটা করছিস সেটা অভিনয়? সারা জীবনটা এইভাবেই চলবে তো? তোর থেকে না কাকু অনেক স্ট্রিক্ট। অন্তত সেদিন ওই খাবার টেবিলে তোর বিয়ের ভাতটা আমাকে নিতে বললেন তো, ভুল কোচকাছিস। মেয়ে খুঁজতে আমায় বললেন না, অন্তত একটা ভাত তো আমায় দিলেন। হ্যাঁ ভারী, এরা কিচ্ছু বুঝবে না। এদের কাছে বিয়ের বিষয়টাই একটাই, ফ্যামিলি ব্লাড লাইন চালিয়ে নিয়ে যাও। তাতে তুমি কেপেবল হলে ভালো, আর না হলে অভিনয় করে যাও, আর সুযোগ পেলে কেটে পড়ো। ও তাই নর্মাল আবার অভিনয় করে নিতে হবে? এটা কি খারাপ না? এক ধরনের চিঠিই তো, তাও আর লোকেদের ইমোশন নিয়ে। আরে ভাই, আমি তো জোর করে নিজের ইচ্ছে এরকম হয়নি। এটা একটা কি চাস তুই? কিচ্ছু না, সবাইকে যা হোক কিছু একটা বলে দিস, আমি কাটছি। ছেলের জাস্ট বন্ধু হয়ে থাকা, এই অভিনয়টা আমি আর নিতে পারছি না। আমার না দম বন্ধ লাগছে। আর আমি? তুই কি বিয়ে অ্যাটেন্ড কর, মজা কর, আবার ওই বড় পিসিমার হাত ধরে দুর্গাপুরে যা, আর যেখানে পারিস যা, মেয়ে দেখ, বিয়ে বাচ্চা কর, আর সারা জীবনটা তুই আটকেই কাটা। তবে হ্যাঁ, একটাই রিকোয়েস্ট, দয়া করে আর নিজের সঙ্গে অভিনয় করিস না। তুই করছিস কি? কি হলো? আমার তো আর এইসব হবে না। না, বাবা আমায় কোনোদিনও মন থেকে তোর কাছে যেতে দেবে না। তাই লগ্ন যখন আছে, চল বিয়েটা সেরেই ফেলি। আচ্ছা শোনো, আমাদের সেই ওয়াশিং মেশিনটা তোমার কাছে এখনো আছে না? আচ্ছা তো, আমি জানি আছে, আছে তো? কেন? ওটাও এখন সানার দরকার বুঝি? না, দরকারটা আমার। আসলে বাড়ির মেশিনটা কি বলতো, একটা অভ্যাস রয়ে গেছে, কিছুতেই না ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না, একটা ছোপ থেকে যাচ্ছে। আর এই সানায়ার হাইটেক মেশিনটাও আমার দ্বারা হ্যান্ডেল করা সম্ভব না। দাদাইকে ফোন করেছিলাম জানো,
দাদাই বললো তুমি নাকি ওখানে আর থাকো না, মা বাবার কাছে তুমি ফিরে যাবে না আমি জানি। তারপর একবার ভাবলাম তোমার অফিসে ফোন করি। তারপর আজকে তোমাকে দেখলাম পেখমের সঙ্গে শপিং মলে, ভাবলাম গিয়ে কথা বলবো, তাছাড়া তুমি তো কেটে পড়লে। অগত্যা আমাকে পেখমকেই ফোন করতে হলো। মানেটা কি? সিনেমা নাকি? নাকি তোমার গাঁজাটাও অনেকটা বেড়েছে আবার? আর দেখো আমি ওসব পারবো না, প্লিজ। সেনা শুনলে? থাক, সেনা নিচেই গাড়িতে বসে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কি এভাবে কেউ একা একটা মেয়েকে রেখে? থাক সেনা বসে, এতক্ষণে ম্যালেরিয়া না হলে ডেঙ্গিটা ঠিক হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না। দাঁড়াও, ওকে একটা ফোন করো। ফোন কাকে করছো? আরে কাপড়ের ব্যাগটা আনতে বলি, আসতে হবে তো। আরে পাগলের ফোন করছো? হ্যাঁ এই শোন, হ্যাঁ এই কাপড়ের ব্যাগটা নিয়ে আয় তো। হ্যাঁ 3 তলায় আছি। আরে হ্যাঁ তুই ফোন করছো? আরে না না, মারবে কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ রেগে আছে ওই আর কি। আরে আসলে তোকে থামস আপ অফার করবে। হ্যাঁ মনে মনে একটু বিষ ঢেলেই করবে হয়তো। হ্যাঁ ঠিক আছে আয়। হ্যাঁ 3 তলা। ওকে চল। এই থামস আপ আছে না? মনে হলো চোখের মধ্যে এক্স-রে মেশিন ফিট করা, আর তার উপর তুই বেটা একটা ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল। তোর প্রথম প্রশ্ন, আমি বিয়ের পরে শাড়ি পরবো কিনা? তুই পর, তোর বাবাকে পড়া। Don't behave like plebs, Sagar. Anyway, can we order mimosa, please? I'm really thirsty. চুপ কর তো মিমোসা, তোরা তোরই সাউথ দিল্লির নাকা। তুই এখানে আমের শরবত খা। সবে ভেবেছিলাম বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমাও, তা না তোর পাল্লায় পড়তে হবে। এবার বলতো বাড়ি না ফিরে এখানে ডাকলি কেন? বাড়ি ফিরে আবার দোকানের জন্য বার হতে হবে। দোকান? দোকান না, প্লিজ ফ্লাওয়ার বুটিক বল। শোন, তুই নাকি ভীষণ চিড়চিড়ে হয়ে যাচ্ছিস, আরো বেশি খাওয়া দাওয়া করছিস নাকি? তুই পিলাতে ক্লাসেস কেন জয়েন করছিস না? দিল্লিতে থাকলে আমি তোকে নম্রতা পুরোহিতের কাছে নিয়ে যেতাম। সে কে? নম্রতা? করিনা কাপুর খানের ট্রেনার। মেশো মাসিমণি কিন্তু ভীষণ চিন্তায় আছে। এতদিনে একটাও ছেলে মানে মাসিমণি বলছিল এর মধ্যে প্রায় 20 মানে কি? না, আমার পিলাটি জিলাটি ক্লাস করার কোনো ইচ্ছে নেই। আর আমার রিজেকশনের লিস্ট আপডেট করা ছাড়া মায়ের কোনো কাজ নেই। অদ্ভুত মহিলা। তুই কি এই জন্যই এলে এবারে দিল্লি থেকে? না দেব, শুধু এটার জন্য না। আমি এসেছি ওই টেক্সটাইল টাইকুন কাইরন ও নতুন ফ্যাশন লাইনের লঞ্চের জন্য। ওর পিয়ারটা আসলে আমার মিডিয়া মন্ত্রা হ্যান্ডেল করে তো, আর তার সাথে ভাবলাম যদি একটু বোনের ডিউটিটাও করে নিই। শোন, তুই যাবি আমার সঙ্গে লঞ্চে? না, তুই যা। বিয়ের মরশুম, দোকানে প্রচুর চাপ। গড প্লিজ, দোকান না, ফ্লাওয়ার বুটিক বলা শুরু কর। ওই হলো। আচ্ছা তোর ওই কৈরবই তো আস্থা টেক্সটাইলের নাম টাইকুন কৈরব রায়চৌধুরী, যাকে নিয়ে মিডিয়া এত মাতামাতি করছে। কারেক্ট, হি ইজ সো হ্যান্ডসাম আর দারুণ ন্যাটি ড্রেসার। তাই? তা শুনেছিলাম সে নাকি নিজের ছবি বা ইন্টারভিউ মিডিয়াতে দেন না, রাইট? হি ইজ এক্সট্রিমলি মিডিয়া শাই, তাই তো আমার উপর এতটা চাপ পড়ে গেছে। জাস্ট ইমাজিন টুটুলের সঙ্গে সিদ্ধার্থ একাই যাচ্ছে ঋষি ভ্যালিতে দেখা করতে। শোন, তুই এত কারেক্টের খোঁজ নিচ্ছিস? দেব, আর ইউ স্টকিং হিম? তার চেয়ে বরং আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। তুই একবার ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে চাস? What? Are you crazy? Why will he be interested to meet me? ওর তো আর মেয়ে জুটছে না, তাই আমাকেই উদ্ধার করতে হবে। ভুলে গেলি নাকি দিদির সাথে ভিড়িয়ে দিয়ে ক্লায়েন্টকে হাতে রাখা? ছি, কি প্লেবিয়ান মেন্টালিটি। শোন,
আমি একজন ইনফ্লুয়েন্সার, তাই টিকটিক অ্যান্ড পিক পিক করাটাই আমার কাজ। জাস্ট লিভ ইট অন পে। আর হ্যাঁ শোন, দিস কামিং ওয়েডনেসডে আমি কিন্তু ফিক্স করছি এখানে ওর সাথে। And just remember one thing, he loves traditional outfits. তো আমি কি করব? Babe, please. চল এবার বাড়ি তো যাই। I have been rejected by them. তাই out of curiosity you have come to check me out, right? তা কেমন দেখছো? চলবে তোমাদের, মানে তোমার চলবে কিনা জানি না, বাট আমার ভীষণ চলবে। Okay, let me introduce you to you. I can't pretend. I love being myself. Love me or leave me. I love food and I love eating. And I care a hoot about my weight. আর 30 বছর ধরে ড্রিঙ্কিং স্মোকিং তো বটেই, যখন দোকান ভালো চলে না তখন বাংলাও চলে। ঘন্টার পর ঘন্টা সালো বা জিমের চেয়ে আমি নিজের সোফায় 72 ঘন্টা টানা চিপস খেতে পারি, ওটাই আমার স্ট্রেস বাস্টার। মা বাবার একমাত্র সন্তান, তাই প্রতিটা পদক্ষেপ ফুক ফুক করে। নিকি মিনাজের অ্যানাকন্ডা হাম্প ইজ মাই ফেভারিট। আর ছোটবেলা থেকেই আমি টপে থাকতে ভালোবাসি, স্কুল, কলেজ, বাপে। আর তোমাদের যেটা জানবার সব থেকে বেশি কিউরিয়াসিটি, না আমি ভার্জিন। আমি ভেরি চুজি অ্যান্ড ভেরি পিকি অ্যাবাউট পিপল। তাই বিফোর ইউ রিজেক্ট মি মিস্টার মানিব্যাগ, আই অ্যাম ডাম্পিং ইউ। কোনো ট্র্যাডিশনাল মেয়েকে বিয়ে করে লিড আ হ্যাপি অ্যান্ড প্রসপারাস লাইফ। বাই, সরি টু ওয়েস্ট ইয়োর টাইম লাইক দিস। সাগরিকা, বলছিলাম ওই বাংলাটা কোথায় পাওয়া যায়? না মানে বিয়ের পরে এনে দেওয়া যাবে আর কি। ওই তুমি বলছিলে না কি যেন একটা অফিসে কাজ না থাকে? আমি বলেছিলাম যখন দোকান ভালো চলে না তখন বাংলা চলে। মানে ব্যবসা তো আমারও খারাপ চলতে পারে, তাই না? আচ্ছা, কলকাতায় নতুন কোনো ইটারির খোঁজ আছে? লাস্ট মান্থ পর্যন্ত যেগুলো খোলা হয়েছে চাকা হয়ে গেছে। এবার দেখব ঐতিহ্যকে মাথায় নিয়ে বর্ষবরণে প্রসাদের একটি ছোট্ট প্রতিবেদন।
প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো ছিল। শুরুতেই ছিল আমেজ, যেটা খেয়ে ভীষণ আমেজ পেয়েছি, আমেজ হয়েছি এবং রিকোয়েস্ট করব নেক্সট সামার ক্যাম্প যখন হবে প্রয়াসমের এই আইটেমটা অবশ্যই রাখতে। সাথে ছিল আরও অনেক কিছু আইটেম। আমার স্পেশালি যেটা ভালো লেগেছে জালি কাবাব, এটা আগেও খেয়েছিলাম, এবারও খেলাম। এটা প্রসাদের হিট আইটেম, ভীষণ ভালো লেগেছে। আদার্স আরও আইটেম ছিল, প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো লেগেছে। প্রত্যেকটা পদ এত সুন্দর, আর তার সঙ্গে যে আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, প্রত্যেককে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ। প্রসাদ আরও বড় হোক, আরও বিস্তার লাভ করুক, চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়ুক। প্রথমত বলবো, আমি কোনোদিন এক্সপেক্ট করিনি যে এরকম কমার্শিয়াল কোনো জায়গায় এসে খাওয়া, মানে সাধারণত এইখানে এতজনের আয়োজন, আমি তাই জন্য কমার্শিয়াল ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, কিন্তু এত ভালো একটা আমি এর মধ্যে একটা হোমলি টাচ পেলাম, এটা আমি কখনো পাইনি। সারপ্রাইজিংলি আরও বেশি ভালো লাগলো যখন দেখলাম যে টিমই এখানে সব কিছু করে। মানে আমার এটা আগে কখনো দেখা হয়নি, মানে আমার কাছে সত্যিকার একটা বড় একটা পাওনা ছিল। আমি প্রশান্তদার ইনভিটেশন না পেলে হয়তো খুব বড় একটা জিনিস মিস করতাম। আর সত্যিকার বলছি, আমি বিয়েটাও টার্টটাও খেলাম, টার্টটা আমার এত সুন্দর লেগেছে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো বাইরের থেকে আনা, তারপর ওটাও জানলাম ওটাও ইন হাউস তৈরি করা। জালি কাবাব অসাধারণ, ডেজার্ট স্টার। ভীষণ ভালো রান্না এবং ইনোভেটিভ সমস্তটা। টার্ট যেটা করা হয়েছে সেটা আমরা সাধারণত টক দই দিয়ে যেটা বানানো হয়েছে, ভীষণ সুন্দর লাগলো এবং প্রতিটা আইটেম ভীষণ ভালো লেগেছে এবং সর্বোপরি হচ্ছে পরিবেশ। তো আমরা খুব এনজয় করলাম। খাওয়ার তো বলার মতন কিছু নেই, এত ভালো। প্লাস আমার ফেভারিট তো টার্টটাই লেগেছে, বাকি সব কিছু ভালো, কিন্তু টার্টটা আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ছিল, তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। অ্যান্ড যে ড্রিঙ্কটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, আমেজ আই থিঙ্ক নাম, ওটাও খুবই ভালো ছিল। খুবই ভালো পরিবেশন এবং সাজানো, এবং আমরা খুব ভালো খেলাম এবং এনজয় করলাম পরিবারের সবার সঙ্গে এবং আপনাদের সবার সঙ্গে। ধন্যবাদ। আজকে প্রথম একটা ফুল কোর্স ডিনার করলাম, অসাধারণ। আমার স্পেশালি ফিশের ডিশটা ভালো লেগেছে আর টার্টটা খুব ভালো লেগেছে। I enjoyed it a lot and একটু ডিফারেন্ট ছিল, I had not had it before, so খুব ভালো লেগেছে। এখানকার মানুষজনদের মধ্যে এত সুন্দর আন্তরিকতা, তাদের অভ্যর্থনা এত সুন্দর, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এবং প্রত্যেকে এখানে এত কালচারালি রিচ। তো আমার মনে হয় সেই জন্যই এখানে আমি অজানা হয়েও প্রথমবার এখানে এসেও এত খুব চেনা জায়গা হিসেবে আমার কাছে খুব লাগছে, কারণ এখানকার সবার আন্তরিকতা এবং অভ্যর্থনা ভীষণই আমার মন ছুঁয়ে গেছে, খুবই সুন্দর। সবথেকে ভালো লেগেছে তরমুজের শরবত, যেটা আমেজ বললে। প্রসাদ। বৈশাখী আয়োজনগুলো বাঙালির সর্বকালীন সর্বজনীন উৎসব। যখন বাঙালি তার ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে নিয়ে এসেছে, মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ধর্ম, তখনই রক্তাক্ত হয়েছে এখানকার মাটি। আর এখন বাঙালি আত্মস্থ হয়েছে, তার আত্মজিজ্ঞাসা প্রখর হয়েছে, সংহতি কামনা হয়েছে প্রবল। ঔপনিবেশিক শিক্ষা তাকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি মাটির ঘ্রাণ। এই মাটি থেকেই ফুলের মতো ফুটে ওঠা শিল্পকলা আর কবিতার পংক্তি। চিন্তা জগতে বাঙালির বিদ্রোহের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বাস্তবে তাকে পরাস্ত করা গেছে ইতিহাসের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে, কিন্তু তার মেধামনন কখনোই আত্মসমর্পণ করেনি। নিহার রঞ্জন রায় কথিত বেতসলতার চরিত্রটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। পরের তাণ্ডবে নুয়ে পড়া বাঙালি পরম মুহূর্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। চেতনা ও ঐতিহ্যের জায়গায় তার সুস্পষ্ট অবস্থান ইতিহাস থেকে তাকে মুছে দিতে পারেনি। স্বকীয় বোধবুদ্ধির প্রয়োগে তত্ত্বকে, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের জীবন জীবিকার অনুকূল এবং উপযোগী করে তোলার সাধনাতেই বাঙালি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। শান্তিপ্রিয়তা তার জল, ভূগোল, আবহাওয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজ স্মার্ট সল্টলেক এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। দেখতে থাকুন CBNN চ্যানেল, সবার জন্য সব সময়। নমস্কার, শুভরাত্রি।